Welcome back into the SD tutorial. Today we will be going to discuss the AVR microcontroller. This syllabus is in your SYBSc Computer Science. The title of the paper is their embedded system with the AVR microcontroller. So already we have discussed the chapter number 1. It is the introduction to the embedded system and microcontroller. Then chapter 2, the fundamental of AVR and its programming. Third one is there, the AVR peripheral programming using a C. We have remained the sum of the part, but before going to that, we will be going to discuss the chapter number 4, the real world interfacing with the AVR microcontroller and the case study. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी रिअल वर्ल्ड इंटरफेसिंग विथ द AVR मायक्रोकंट्रोलर अँड देअर केस स्टडी बघणार आहे. तर आपला हा जो AVR मायक्रोकंट्रोलर आहे याला काही इनपुट डिव्हाइसेस आपण इंटरफेस करणार आहे आणि याचे काही आउटपुट डिव्हाइसेस आपण याला इंटरफेस करणार आहे. इनपुटमध्ये आपल्याकडे काय काय येते. नाव इन द इनपुट आउटपुट डिव्हाइस इंटरफेसिंग द LED, पुश बटन, बजर, इट इज द आउटपुट डिव्हाइस. देन 7 सेगमेंट डिस्प्ले हे एक आउटपुट डिव्हाइस आहे. थंब व्हील स्विच हे तुमचं इनपुट डिव्हाइस आहे. देन स्टेपर मोटर असेल, DC मोटर आहे. रिले इज युअर आउटपुट डिव्हाइस. Then LCD is also your output device. DAC with the waveform generation using a DAC. DAC stand for digital to analog converter. तर विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये आपण सायनोसायडल वेवफॉर्म जनरेशन, स्क्वेअर वेवफॉर्म जनरेशन, सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेशन हे आपण याच्यात बघणार आहे. त्यानंतर केस स्टडीमध्ये आपण बघणार आहोत का कुठल्या या मायक्रोकंट्रोलरचा यूज करून आपण काय काय करू शकतोय. सगळ्यात पहिले आपण ट्रॅफिक लाईट मायक्रोकंट्रोलर ट्रॅफिक लाईट बनवू शकतोय बाय युझिंग द AVR कंट्रोलर. देन द सिंगल digit event counter using the opto interrupter with the 7 segment display. Then real time clock system using the DAC 1307 by using this chip. Then we can also monitor the temperature monitor system using the LM35 sensor and smartphone controlling using the Bluetooth module by HC05 हे आपण यामध्ये बघणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये आपण बरेचसे प्रॅक्टिकली आपण हे पार्ट केलेले आहे. आता आपण थोडं थेरॉटिकली आणि प्रॅक्टिकली हे दोघी पार्ट पद्धतीने आपण बघणार आहे. तर सगळ्यात पहिले आपलं चॅप्टर जे आहे ते सुरू करत आहोत आपण, रिअल वर्ल्ड इंटरफेसिंग विथ द AVR अँड इट्स केस स्टडी. नाव फर्स्ट वन इज देअर LED इंटरफेसिंग. तर AVR मायक्रोकंट्रोलर तुम्ही LED इंटरफेसिंग अशा पद्धतीने तुम्ही करू शकताय. यामध्ये वेगवेगळे जे पोर्ट आहे A0, B0, A पोर्ट आहे, B पोर्ट आहे, C पोर्ट आहे, D पोर्ट आहे. या ठिकाणी D0 पोर्टला पिन नंबर 1ला 0ला इथे आपण कनेक्ट केला आहे LED बाय युझिंग द रेजिस्टर. सो युअर डायग्राम इज एक्सपेक्टेड. नाव नेक्स्ट वन, program. Now what we want to do here, LED it will be going to on and off by the some time delay. Now here first we define the crystal frequency, that is a 1 megahertz. Hash include AVR IO.h. All the library file of AVR it will be going to the added here. Then hash include call for the here delay library we will be going to the add. Then program it will be start with the integer main wide. Then data directional register at the port D pin number 0 it is act as an output. Here we send the logic 1, while 1 for the infinite loop. If the D port, here we can send the D port is the logic 1, call for the delay. Here the negation of the previous and the ending it will be takes place, and here the negation of the port D it will be takes place. It is act as an off and call for the delay. अशा पद्धतीने आपला LED जो आहे तो ऑन ऑफ होणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे आपण ऑलरेडी प्रॅक्टिकली करून बघितलं होतं. तर यामध्ये मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली दाखवतो. आपण काय केलेलं होतं का, सगळे LED या पद्धतीने सगळे असे पण लावलेले होते. ठीक आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, LED ऑन ऑफ करायचं आहे. LED ऑन ऑफ करण्यासाठी तुम्हाला सगळ्या LED ला एक तर 0 पाठवायचं किंवा FF पाठवायचं आहे. तर पहिला प्रोग्राम आपण बघूया. तर या ठिकाणी हॅश इन्क्लूड AVR IO.h. Then we define the crystal frequency, it is the 4 megahertz. Hash include here time delay library will be going to include. Program is the initialize with the wide initialize the main wide.
then the data directional register, it is the, we can send the logic f, that is the logic 1. ff सेंड केलं म्हणजे काय, तुमचं डेटा डायरेक्शनल रजिस्टर पोर्ट ए ला तुम्ही लॉजिक 1 केलं म्हणजे तो आउटपुट म्हणून डिक्लेअर केला. while 1 फॉर द इन्फानाइट लूप, पोर्ट ए ला एकदा 0 केलं, कॉल फॉर द डिले फॉर द 300 मिलीसेकंड, पोर्ट ए ला 1 केलं, कॉल फॉर द डिले फॉर द 300 सेकंड. तुम्ही हा प्रोग्राम रेफर करू शकताय किंवा आता आपण जो बघितला याच्यामध्ये डी पोर्ट यूज केलेला होता, तर आय थिंक हा पार्ट ते इतका सेम आहे. मग यामध्ये बघा while 1 आणि हे इन्स्ट्रक्शन, हे काय तुमचं लॉजिक 1 आहे, हे काय तुमचं लॉजिक 0 आहे. या ठिकाणी आपण काय केलं आहे, डायरेक्टली याला 0 पाठवलं पहिले, नंतर 1 पाठवलं आहे, त्यामुळे तुमचा एलईडी जो आहे तो ऑन ऑफ होत आहे. ठीक आहे, तर मग आय थिंक तुम्हाला दोघांपैकी तुम्ही कुठलाही प्रोग्राम रेफर केला तरी तुम्हाला चालेल. त्याच्यानंतर एलईडी ब्लिंक, एलईडी या ठिकाणी आपण काय केलं, एक सिंगल एलईडी ऑन ऑफ केला आहे. या ठिकाणी तुम्ही सगळे एलईडी ब्लिंक तुमचे या ठिकाणी होतील. म्हणजे तुमचे सगळे जेवढे पोर्टला तुम्ही एलईडी लावले आहे ते बघा, हा तो पुन्हा तो सेम प्रोग्राम आहे का. फर्स्ट वन, all the LED it will be going to the logic 1. Your data directional register port D, it is equal to logic 1. Then D port is equal to 0. While 1 for the infinite loop, port D ला तुम्ही logic 1 केलं, call for the delay, port D ला तुम्ही 0 केलं, call for the delay. So all the LED it will be going to the on and off. So in this way we saw the first one part. Now in the next one part we will be going to discuss the push button interfacing. Now here, stay tuned for the next one part. Thank you so much.